हस्ते तमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने प्रसन्ना वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं सभाये नमः। ब्रह्मश्री कंदाडै रामानुजाचार्य स्वामिनां स्मृतौ संस्कृत परिषदा अष्टादश पुराण विज्ञानम् इति नाम्ना व्याख्यानमाला आयोज्यते। अद्य सप्तदशतमं पुराणं वर्तते। अद्यतन पुराणम् अग्निपुराणम्। अग्निपुराणम् अधिकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र आभासीय पटले समुपस्थिताः वर्तन्ते। आचार्य पीटीजीवी रंगाचार्य महोदयाः। तेभ्यः संस्कृत परिषत् पक्षतः सभापक्षतश्च अहं स्वागतं व्याहरामि। महोदय भवद्भ्यः स्वागतम्। एवमेव अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत विद्वद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः श्रोतृभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते अस्माकं संस्कृतपरिषदः पूर्वनिदेशकाः नीलकण्ठमहोदयाः। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं निदेशकाः पेन्ना मधुसूदन वर्याः मध्ये सभां प्रवेक्ष्यन्ति। पीटीजीवी रंगाचार्य महोदयाः सुप्रसिद्धाः। तत्र निवृत्त संस्कृताचार्याः, अनेकग्रन्थकर्तारः एवं एते इदानीं निवृत्त्यनन्तरमपि तत्र सारस्वत सेवां कुर्वन्तः सन्ति। निरन्तर गीर्वाण भारती समर्चन तत्पराः एते महाशयाः। अस्माकं सौभाग्यवशात् अद्य अग्निपुराणम् अस्मान् उद्बोधयन्ति। महोदय व्याख्यानस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु इति अहं सविनयं प्रार्थये। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। विशेषवित्पारिषदेषु नाथा विदग्धगोष्ठी समरङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः। श्रीचक्राङ्कितविश्वदिव्यनगरी सिंहासनाध्यासिनीम् अङ्के लालितरामकृष्णचरितां बौद्धैर्जिनैर्मण्डिताम् आचार्यप्रवरैश्च नानकदयानन्दादिभिर्नन्दितां वन्दे भारतमातरं वन्दे भारतमातरं सुरवरां वात्सल्यपूर्णां धराम्। वेदव्यासमहं नौमि सर्वधर्मोपदेशकम् अष्टादश पुराणानां कर्तारं ज्ञानदायकम् नत्वा मम गुरून् पूज्यान् गैर्वाणी परिषत् जनान्। गैर्वाणी परिषत् नाम संस्कृत अकादमी। गैर्वाणी परिषत् जनान् वैश्वानरे पुराणेऽस्मिन् अग्निपुराणम् अग्निर्वैश्वानरो वह्निः वैश्वानरे पुराणेऽस्मिन् विशेषान् वक्तुमुत्सहे विशेषान् वक्तुमुत्सहे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अयि भो महाशयाः, संस्कृत अकादमी भाग्यनगर पक्षतः तेलंगाणा पक्षतः ज्येष्ठैः कार्यकर्तृभिः आदिष्टः अहम् अद्य अग्निपुराणे विद्यमानान् विशेषान्
యథామతి యథావకాశం కించిత్ కించిత్ వక్తుముత్సహే. మణిప్రవాళ శైల్యా. మణిప్రవాళ శైలి నామ భాషాద్వయస్య సంగమః. సంగమా శైలి సంస్కృత ఆంధ్ర భాషయోః. గుణదోషజ్ఞాః వివేకినః అనుగృహంతు ఇతి ప్రార్థయామి. స్వస్తిర్భవతు. అస్మాకం భారతీయ సంప్రదాయే నిగూఢతయా విద్యమానాన్ విషయాన్ విశేషాన్ చ దర్శయితుం యథాశక్తి ప్రయత్నః క్రియతే. పురాణాని తావత్ 18 సంఖ్యాకాని. 18. తత్ర అగ్నిపురాణస్య విశేషः ఇత్థం వర్తతే. తత్ర అగ్నిభట్టారకः ఉపదేష్ట, మహర్షిः వశిష్ఠः శ్రోత. అగ్నినా ఉక్తం పురాణం బ్రహ్మ సంహితం. ఏమండి? హరి ఓం. ఏం లేదు. ఓకే. బ్రహ్మ సంహితం ఇది. భుక్తి ముక్తిప్రదం దివ్యం పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం ఇది తత్ర లిఖితం విద్యతే ప్రథమాధ్యాయే ఏవ. కేన కథితం ఇది చేత్ వేదవ్యాసేన కథితం ఇది. అత్ర 83 ఉత్తర 300 అధ్యాయాः సంతి ఇతి కేచన వదంతి. 86 ఉత్తర 300 అధ్యాయాः సంతి ఇతి కేచన వివదంతి చ. అత్ర అస్మిన్ పురాణే 800 శ్లోకాः సంతి ఇతి పద్మపురాణే లిఖితమస్తి. 1500 శ్లోకాः సంతి ఇతి నారదీయపురాణే. 1600 శ్లోకాः సంతి ఇతి మత్స్యపురాణే చ సూచితమస్తి. ఇదం పురాణం పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రే గయాయాం లిఖితమితి జ్ఞాయతే. 18 పురాణేషు ఇదం పురాణం అన్యతమం అగ్నిపురాణం. తత్ర సాత్విక రాజస తామస ఇది షట్కం. సాత్విక షట్కం, రాజస షట్కం, తామస షట్కం తత్ర నిరూపితమస్తి, నిర్ణీతం. తత్ర ఇదం పురాణం తామస షట్కం ఇది. మాత్స్యం, కౌర్మం తథా లైంగం, శైవం, స్కాందం తథైవ చ ఆగ్నేయం చ షడేతాని తామసాని నిబోధత ఇది పద్మపురాణే ఉత్తరాఖండే లిఖితమస్తి. అంటే పురాణాలని 18 మహాపురాణాలు 18. మనకందరూ తెలిసిన విషయమే. మద్వయం భద్వయం చైవ భ్రత్రయం వచతుష్టయం అనాపలింగ కూస్కాని పురాణాన్ని ప్రచక్షతే అని మనకి 18 పురాణాలు చెప్పారు. మీరు రోజు వింటూనే ఉన్నారు. ఇవాళ 18వ రోజు కదా, 16 రోజుల నుంచి ఇదే విషయం వింటూనే ఉన్నారు. ప్రతి వ్యక్తి సామాన్యంగా చెప్పకుండా ఉండరు. కనుక ఆ విషయంలో వివరణ వెళ్ళను. ఇది 18వ పురాణం. ఇది ఒక పురాణం, అగ్ని పురాణం. ఈ అగ్ని పురాణాన్ని అగ్నిదేవుడే స్వయంగా వశిష్ఠునితో చెప్పాడు. తర్వాత దీన్ని తామస పురాణములుగా దీన్ని చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని తామస షట్కంలో ఇదొక పురాణం అని మనకి పద్మపురాణం ఉత్తరాఖండంలో 236వ అధ్యాయంలో 17వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. తర్వాత పురాణాలను మనం లెక్కేసుకున్నట్టయితే ఇది ఒక విరాట్ పురుషునిగా లెక్కేసుకుంటాం. బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక పురుషుగా తీసుకుంటే ఆ విరాట్ పురుషునికి శరీరంగా తీసుకున్నప్పుడు అగ్ని పురాణం ఏ విధంగా వస్తుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు మనకి మార్కండేయంచ దక్షాంఘ్రి వామో యజ్ఞేయముచ్యతే. వామ అగ్నేయముతి. ఆగ్నేయ పురాణం. ఆగ్ని పురాణంలో వామము, వామ దక్షిణ, వామ పాదము, వామపాదం. కుడిపాదమేమో మార్కండేయ పురాణం వస్తే వామపాదంకి వస్తుంది అగ్ని పురాణం అనేటువంటిది చెబుతుంది. తర్వాత ఇది
పద్మపురాణంలోనే స్వర్గఖండంలో చెప్పబడింది అటువంటిది. ఈ అగ్నిపురాణాన్ని 18 పురాణాలని కూడా ఒక్కొక్క కల్పంతో సమానం చేసుకొచ్చారు, పోల్చుకుని సంబంధం కలిపారు. 18 పురాణాలు కాబట్టి 18 కల్పాలు ఉన్నాయి, మహాకల్పాలు ఉన్నారు. అలా లెక్కేసుకుంటే ఈ అగ్ని పురాణం అనేటువంటిది ఈశాన కల్పంతో సంబంధించిందని చెప్పుకుంటాం. ఇది విషయం కూడా మత్స్య పురాణంలో చెప్పబడింది. తర్వాత ఈ అగ్ని పురాణంలో విజ్ఞాన విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి. అగ్నిపురాణే బహవః విజ్ఞాన విశేషాः విద్యంతే ఇది సర్వైరపి అంగీకృతమేవ వరదీకృతమేవ చ. ఇందులో ప్రధానంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారతత్వం, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అవతారతత్వం ఇందులో చక్కగా అన్ని రకాలు చెప్పబడింది. అంతేకాకుండా రామాయణ విశేషాలు, భారత కథ, పన్ను హరివంశం అంటే భాగవతం, హరివంశం అంటే భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం, ఆ శ్రీమద్ భాగవతం వీటి యొక్క సారాంశం అంతా కూడా ఈ అగ్ని పురాణంలో మనకి చెప్పబడింది. ఈ మహావిష్ణువు కదా చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ మహావిష్ణువు యొక్క దేవతలు, ఆ విష్ణు దేవతలు అతని యొక్క ప్రతిష్టల గురించి కూడా ఇందులో ఎక్కువగా చెప్పడం జరిగింది. 25 తంత్రాలను చెప్పారు ఇందులో. అంటే 25 తంత్రాల పేర్లు చెప్పి ఈ తంత్రాల ప్రకారంగా, తంత్రము అంటే మనం ఏదో మాట్లాడుకునే తంత్రం చేశాడు ఉద్దేశం కాదండో, ఇది ఒక పురాణ తంత్రము అంటే ఒక శాస్త్ర గ్రంథంగా లెక్కేసుకోవాలి. సంహిత అనుకున్నాం పోని. అందులో అయశీర్ష, త్రైలోక్యమోహన, వైభవ, పుష్కర, ప్రహ్లాద, గర్గ, గాలవ, నారదీయ, శ్రీప్రశ్న, శాండిల్య, ఈశ్వర, సత్య, శౌనక, వశిష్ఠ, జ్ఞానసాగర, స్వయంభూ, కపిల, తార్క్య, నారాయణ, అత్రి, నరసింహ, ఆనంద, అరుణ, బౌధాయన ఇనేటువంటి తంత్రాలు ఇందులో మనకి 25 తంత్రాలు ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పి అగ్ని పురాణము 35వ అధ్యాయంలో 208వ శ్లోకంలో మనకు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇందులో చెప్పారు. అయితే ఇందులో ఏమున్నాయ్యా అగ్ని పురాణంలో? అగ్ని పురాణంతో అగ్ని గురించే ఉంటుందా? అగ్ని అంటే మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఏదో అనుకుంటే స్టవ్లు పెడుతున్నాం కదా, ఆ స్టవ్లు అంటే 3 పొయ్యిల స్టవ్లా, 4 పొయ్యిల స్టవ్లా, ఏమిటి ఇవన్నీ అంటే కాదు. దేవాలయాది నిర్మాణాలన్నీ ఇందులో చక్కగా ఉన్నాయి. అలాగే విగ్రహ ప్రతిష్టాదులు కూడా ఇందులో కొంచెం వివరంగా చెప్పబడ్డాయి. వాటికి శాంతులు ఏం చేయాలో చెప్పాం. ఎందుకంటే ప్రధానం భగవంతుడు కదండి, ఆ భగవంతుని ఆరాధించుకోవాలంటే దానికి రూపం ఉండాలి. విగ్రహం ఎందుకండి మనిషికి అంటే నిగ్రహం కోసమే విగ్రహం. మానవునికి ఒక నిగ్రహం కలగాలి కాబట్టి ఒక విగ్రహం రూపం తయారు చేసుకుంటాం, దాన్ని చూసుకుంటాం. ఈ భగవంతుడు ఇలాగా, ఈయన ఇలాగా, రాముడు ఇలా ఉండాలి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా ఉండాలి, రాధాకృష్ణుడు ఇలా ఉండాలి, ఇలాగ చెప్పుకునేందు కోసంగా ఒక విగ్రహం. వాటికి రూపాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, ప్రతిష్ఠ ఎలా చేయాలో చెప్పుకుంటుంటాం. ఇవన్నీ కూడా అలాగే పూజా విధానాలు చెప్పుకుంటుంటాం, ధార్మిక విషయాలు ఇవి చెప్తాం. ఇవన్నీ సామాన్యంగా భగవత్ సంబంధించినవి. మనకేం ఉపయోగం అండి అంటే పశు చికిత్స. పశువులకి ఎటువంటి పశువులకి, ఆవులకి ఎటువంటి బాధలు వస్తాయి, రోగాలు వస్తాయి, వాటి విధంగా వాటి బాగు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చెబుతున్నాం కదే వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్లో పోయి పెరుగుతున్నారు వీళ్ళందరూ వైద్యులు, అలాగనమాట. అలాగే గుర్రాలు, ఏనుగులు, సర్పములు కూడా, పాములు, ఏ పాము ఎలా ఉంటుంది, ఏ పాము కాటు వేసి ఏ విధంగా చికిత్స చేయాలి, అవన్నీ కూడా ఇందులో చెప్పుకోవచ్చు. తరువాత ఇంతేనా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? రాజనీతి విషయాలు ఉన్నాయి. రాజనీతి అంటే రాజకీయాలు కాదండోయ్, మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము మహారాజు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి. మహారాజు ఎక్కడే కాదు, ప్రభువులు ఒక్కలే కాదు, అధికారులు. ఒక కార్యాలయం ఉందంటే ఆ కార్యాలయానికి అధికారులు ఉంటారు, వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, వారి దగ్గర ఉంటే మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అంటే విషయం వచ్చింది అడుగుతున్నాను. ఇందులో వర్ణిస్తాడు ఒక చోట అగ్ని పురాణంలో. రాజు అంటే ప్రభువు యొక్క వేషధారాన్ని అనుకరించకూడదు, మనము ఆయనలాగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఇది ఇప్పుడు అందరం చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఆఫీసుల్లో ఆఫీసర్ ఎలాగైతే మాట్లాడుతున్నాడో, ఆయన వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆఫీసులు 2-3 అందరూ కలిసి కూర్చుని ఆయన ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇలా అన్నాడు అని చెప్పి ఆయన వేషాలు వేస్తుంటారు. అదంతా ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఆయన తెలియక మానదు. వీడి సంగతి చూడకూడదు. ఎందుకంటే అవన్నీ ఇలా చేయకూడదు మనకు స్పష్టంగా చెప్పారు. రాజులాగా ఆయనకు వేష భాషా భూషణాలను అనుకరించకూడదు. ఆయనకి దగ్గరగా కూర్చోవటము, పక్కన కూర్చోవటము నువ్వు చేయకూడదు. అదే తిక్కన గారు కూడా చెప్పాడు, రాజగృహంబు కంటే అభిరామముగాయులు గట్టకూడదు. మహారాజు గారి భవనం కన్నా నీకు డబ్బులు ఉండొచ్చు, అందుకని పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టు కూర్చోకూడదు. ఇప్పుడు మనకు మహారాజు గారు లేరు కాబట్టి ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి మనకి అధికారులు ఎవరో ఉంటారు, వాళ్ళు
వాళ్ళలాగా వేషం ఏదో కొంచెం బట్టి సినిమాలు చూసాం. ఒక ఎస్ఐ గారి కన్నా సిఐ గారి కన్నా తక్కువ పనిచేసేవాడు ఒక కానిస్టేబుల్ అంటే వ్యక్తి పెద్ద కారులో వస్తుంటే ఆయన కోపం వచ్చేసింది. సామాన్యంగా అది ఎదురుగా అంతే. కాబట్టి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనకు చెప్పారు ఇందులో. ఇది మనకు అవసరం. తర్వాత ఆయుర్వేద విశేషాలు కూడా చెప్పారు. వృక్షాలు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో, ఇళ్ళ దగ్గర ఏ వృక్షాలు ఉండాలో ఏ ఉండకూడదు చెప్పారు. వాళ్ళకి ఏ సమయంలో నీళ్లు పోయాలో కూడా చెప్పారు. ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు పోయాలో చెప్పారు. వేసవికాలం ఎలా పోయాలి, శీతాకాలం ఎలా పోయాలి అవి కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? శాస్త్రం చదువుకున్న వాళ్ళం కదండి. మనకేం కావాలండి? వ్యాకరణం, ఛందస్సు, కావ్యములు, వాటి గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఏకాక్షర నిఘంటువులు కూడా చెప్పుకుని ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. ఇదే కాదు, నామలింగానుశాసనం కూడా ఇందులో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. మనకి అమరకోశం అంటే దాని పేరే నామలింగ అనుశాసనం అన్నాడు ఆయన. అమరకోశం, అమరకవి, అమరకుడు. అయితే నామలింగ శాస్త్రం అంతేకాదు, యోగము, వేదాంతము, ఈ శాస్త్రాలు కూడా ఇందులో ఆయన స్పష్టంగా మనకి వివరించడం జరిగింది. వివరించిన తర్వాత ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏం చెప్పారయ్యా అంటే 246వ అధ్యాయంలో రత్నశాస్త్ర విశేషాలు చెప్పారు. పశువుల గురించి, పశు చికిత్స గురించి 287, 88, 89 అధ్యాయాల్లో. నీతి శాస్త్రం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలనేటువంటిది 238 అధ్యాయంలో 253 వరకు. ధనుర్వేదం ఉంది, యంత్రశాస్త్రం, తంత్రశాస్త్రం ఉంది, ఛందస్సు చెప్పించారు, ఆయుర్వేదము, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని ఫలానా అధ్యాయాలు ఉన్నాయని చెప్పి మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ వచ్చింది. అంతేకాదండి, కావ్యంలోకి వచ్చేటప్పటికల్లా మనందరం మరి సామాన్యంగా కావ్యం చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి కావ్య లక్షణాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కావ్య లక్షణానికి ఏం చెప్పాడు ఆయన? కొంతమంది ఏమో కావ్య లక్షణాన్ని వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం అన్నారు, కొంతమంది ఏమో రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శబ్ద కావ్యం అన్నారు. ఈయనేమన్నాడు? సంక్షేపాత్ వాక్యమిష్టార్థ యవచ్ఛిన్న పదావళి అని చెప్పాడు. దండిగారు కూడా ఇదే చెప్పినట్టున్నాడు. బహుశా ఇష్టార్థ వ్యవచ్ఛిన్న పదావళి అని చెప్పినట్టున్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఇలాగా మనకి దానికి దీనికి బాగా దగ్గరగా కనపడుతున్నాయి. తర్వాత గద్య కావ్యాలకు వస్తే ఈయన 5 రకాల భాగాలు చూపించాడు. గద్య కావ్యాల్లో 5 ప్రయోగాలు అంటే 5 రకాలు ఉంటాయని చెప్పన్నాడు. పద్య కావ్యాలు 7 రకాలు చెప్పాడు. అవన్నీ ఇప్పుడు ఎవరి సుగుతున్నాం అనుకోండి, మనకు ఒక గంట సరిపోదు. అసలు న్యాయంగా ఒకరోజు సరిపోదు ఇది చెప్పడం. మనకి ఏదో ముట్టుకోవటం వస్తారు, అగ్ని పురాణం చెప్పడం సరిపోతుంది తప్పించి ఒక్క అధ్యాయ వివరం కూడా చెప్పలేం. తర్వాత రూపకాలు మనకున్నవి రసరూపకాలే, 10 రూపకాలే మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. నాటకం, సప్రకరణం, బాణ, ప్రాసనం, నిమ, వ్యాయోగ, సమవకార, వీధ్యంకేహ, మృగా, ఇది మనం 10 చెప్పుకుంటున్నాం. ఈయన రూపకాలు 27 రకాలు చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా 338వ అధ్యాయంలో చక్కగా చెప్పబడ్డాయి. ఈ విధంగా ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ కనపడుతుంది. తర్వాత కావ్యాల్లో మనకి రసాలు, ఈ వృత్తులు ఏమిటి? ఇది మన కైశికి, ఆరపటి, సాత్వతి, భారతి వృత్తులు, మరి వైదర్భి, రీతి, గౌడిక, వాంచాలి, ఇవి సాత్విక భావాలు, పైన సాత్వికము, వాచికము, ఆంగికము, ఆహార్యమని ఈ విశేషాలు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అయితే ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పని విషయం చెప్పాడండి ఈయన. దానం అనేది 2 రకాలు. దానం గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. దానము 2 రకాలు అన్నారు. ఏమిటయ్యా అవన్నీ అంటే ఇష్టము, పూర్తం అనే దానము. ఇష్టం అనే ఒకటి, పూర్తం అనేటువంటిది. ఇష్టదానం అంటే ఏమిటిట? వాపి, కూప, తటాకాది దేవతాయతనానిచ అన్నదానం, ఆరామాహ, పూర్తం, ధర్మంచ, ముక్తిదం. ఇవి చేస్తే మనకి ముక్తి కలుగుతుంది. వాపి అంటే బావులు, దిగుడు బావులు. కూపం అంటే ఇంట్లో. వాపికి కూపానికి భేదం ఉంది. కూపం అంటే ఇంట్లో వాడుకునే బావి, వాపి అంటే దిగుడు బావులు. వాపీక విస్ఫురతి గగనే అని ప్రయోగం చేస్తారు. వాపీం స్నాతుమితో గతాసి అంటాడు ఇక్కడ నిషేధ తుదంలో. ఎక్కడది? అపై దీక్షితుని యొక్క చిత్రమామ శ్లోకంలో. కాబట్టి వాపి అంటే దిగుడు బావి, ఎక్కువ మందికి ఉపయోగించేది. చెరువులు, దేవతాయతనాలు, మహాదేవతాలయ భవనాలు, అన్నదానములు, తోటలు, ఇవన్నీ తయారు చేసుకుంటే దానికి మనకి అది నిర్మించడం దానము అన్నారు. ఇంకా ఇష్టం ఏమిటయ్యా అంటే అగ్నిహోత్రం, తపహ, సత్యం. చూసారా? దానం అంటే ఇచ్చేయటమే, వాడికి ఇచ్చేయడం దానం ఒక్కొక్కలా. సత్యంగా మాట్లాడటం కూడా ఒక దానమే, తపస్సు కూడా ఒక దానమే, వేదానాంచ అనుపాలనం, ఇది కూడా దానమే. జాగ్రత్త గమనించాలి మనం. వేదానాంచ అనుపాలనం, ఆతిథ్యం, వైశ్వదేవస్య ప్రాహు ఇష్టంచనా కదం.
నాకం అంటే స్వర్గము. ఇవన్నీ కూడా మనకి స్వర్గాన్ని ఇచ్చేటటువంటివే. అంటే సత్యంగా మాట్లాడటం కూడా మనకి ఒక దానమే. అంత వివరంగా చెప్పాడు ఆయన, వివరంగా. తర్వాత ఇంకా కూడా ఏం చెప్పాడయ్యా అంటే, ఈ భూమి దానం కూడా దానం చెప్పాడండి. గమ్మత్తు. భూమిని దానం చేస్తామండి, ఎక్కడ దానం చేయగలుగుతాం భూమిని? భూమి ఎంత ఉంది అసలు? 1,00,00,000 యోజనానాం సప్తద్వీపా ససాగరా. 1,00,00,000 యోజనానాం, 1,00,00,000 100,00,00,000 యోజనంతో ఉంది ఈ సప్తద్వీప అంటే భూమి. సప్తద్వీప వసుంధర. దాన్ని మనం దానం చేయగలుగుతామా? దానం చేయలేము. దానికి ఏం చెప్పాడు ప్రక్రియ? కొంత బంగారంతో బారువులు, మణువులు, చిన్నప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళం. బారువులు, మణువులు, వీసలు, సేర్లు, ఫలాలు, తులాలని బామ, వీసే, పాతు అని చెప్పి పైన అడ్డగీతలు గీసుకుని ఆ కింద రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. అంటే కొన్ని తులాలైతే కొన్ని ఫలములు, కొన్ని ఫలములైతే ఒక సేరు, కొన్ని సేరులైతే ఒక వీస, కొన్ని వీసలైతే ఒక మణుగు, కొన్ని మణుగులైతే ఒక బారువు. బామ, వీసే, పాతు అని బామ. అలాంటిది అనమాట. ఏం చేశాడు? ఈ భూమిని కూడాను అదే పద్ధతుల్లో కొంత బంగారంతో తయారు చేయించి దాన్ని ఒక 5గురు దానం చేస్తే భూమి దానం చేసినట్టు లెక్క. దానివల్ల నీకు స్వర్గఫలం వస్తుంది. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ. మనం ఎక్కడ ఏ పురాణంలో కూడా విని ఉన్నాం బహుశా. అదొకటి చెప్పాడు. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టడం. మన శారీరకమైన విశేషాలు చెప్పాడండి ఆయన. శారీరక విశేషాలు ఏమిటి? బాగా మనకి అనాటమీ, అంటే ఇంగ్లీష్ మనం చెప్పిన అనాటమీ, శరీర సంబంధం విశేషాలు. శరీరంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటాం. ఈయన 7,200 నాడులు ఉన్నాయి ప్రధానంగా అని చెప్పాడు. సరే, ఇదంతా ఎక్కడ చెప్పాడు? 214వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. శరీరంలో 7,204 ఉన్నాయని చెప్పింది. అందులో వాటిలో కూడా మళ్ళీ ప్రధానమైన ఒక 10 అన్నారు. మనకు అన్ని చెప్తూనే ఉన్నాం. ఉపనిషత్తులు చాలా 1000 ఉన్నాయండి. ఆ 1000లో మళ్ళీ 108, అందులో మళ్ళీ ప్రధానము 10 అని చెప్పి ఈశ గేన కట ప్రశ్న ఇలా చెప్పుకుంటాడు. ఇలా ఈయన కూడా ఇళ, పింగళ, సుషుమ్న, గాంధార, హస్తజిహ్వ, పృథ, యశ, అలంబుష, కుహు, శంఖిని, ఇలాగా ఒక 10 నాడులని ప్రధానంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇవేగాక వాయువులు మనం తెలిసిందే, అమరకోశం చదువుకున్నాం మనం. ప్రాణోపాన సమానశ్చ ఉదానో వ్యానో చ వాయవ హృది ప్రాణో గుదేపానో సమానో నాభిసంస్థిత. ఇవే అని చెప్పాడు. ప్రాణోపాన సమానశ్చ అని చెప్పి 214 అధ్యాయంలో ఇవే చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. తర్వాత శ్వాస నిశ్వాసలు మనం ఎన్నిసార్లు తీస్తాం రోజుకి? మనకేం తెలుసు? వెళ్ళిపోతున్నాం, లెక్క పెట్టి చేస్తుంటాం. కానీ 21 చెప్పాడు. 21,600 శ్వాస నిశ్వాసాలు తీసుకుంటాం రోజుకి మనం. ఇది 214 అధ్యాయంలో 25వ శ్లోకంలో ఉంది. అయుతే ద్వే సహస్రైకం షట్శతాని తథైవచ అని చెప్పి మనకి అన్నిసార్లు మనం రోజుకి శ్వాస తీసుకుంటాము అని. ఇప్పుడు మనకి లెక్కలు పెట్టుకుని స్టెతస్కోపులు పట్టుకొచ్చి పెట్టిన వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా చెప్పలేని ప్రక్రియని ఈయన చెప్పారు. తర్వాత ఇవన్నీ ఒక పక్క. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఏంటి? యుద్ధం వచ్చింది ఎవరితోనైనా, విదేశాలతో, మన శత్రువులతో యుద్ధం వచ్చింది. ఆ శత్రువులతో యుద్ధంలో కూడా 2 రకాల యుద్ధాలు అని చెప్పాట. ఒకటేమో రుజు మార్గము, రెండవదేమో మాయా విభేదనం, మాయా మార్గము అన్నాడు. రుజు మాయా విభేదేన భూయో ద్విధముచ్యతే. 249 అంటే రుజువు మాయా. ఎందుకని మాయా చెప్పాడు? మనుష్య తస్మిన్ తథా వర్తితవ్యం సధర్మ మాయాచారో మాయయా వారణీయః వాదాచారో మాయగా వస్తే సమాధానం మాయగా చెప్పాలి, ఎదుటివాడు మంచిగా వస్తే మంచిగా సమాధానం చెప్పాలి. అది అంతేగాని వాడు మాయ మాట్లాడుతుంటే మనం మంచిగా మాట్లాడడం కుదరదు. అది చెప్పాడు నేను కూడా అగ్నిపురాణంలో. మాయా వాదం ఒకటి, రుజు ప్రవృత్తినే ఉండండి. ఇవన్నీ అలాగే దేవదానములు కొట్టుకున్నారు కదా, ఎన్నిసార్లు కొట్టుకున్నారయ్యా అంటే మీకు అనుమానం రావచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఇవన్నీ యుద్ధాలు పడక. ఎందుకంటే బాబర్ యుద్ధం గురించి చదువుకున్నారా? అక్బర్ యుద్ధం గురించి చదివారా? వాడెవడో అన్యాయంగా మనం మోసం చేసినటువంటి వాడిని కూడా అలెగ్జాండర్ మన దగ్గర ఓడిపోతే వాడు గొప్పవాడిగా చిత్రీకరించి పురుషోత్తమం వడగొట్టాడని మన చరిత్ర రాసి చదువుకుని వచ్చాము మనము. చదువుదాం. దేవదానముల యుద్ధం మొత్తం 12 పర్యాయాలు జరిగింది. వాటికి ఒకదానికి ఒక పేరుంది. నారసింహము, వామనము, ఘోరము, కోలాహలము, ఇలాగా 276 అధ్యాయంలో ఇవన్నీ చెప్పారు. తర్వాత వీటిల్లో మనకి వ్యూహాలు కూడా, యుద్ధ వ్యూహాలు కూడా 9 రకాల వ్యూహాలు కూడా ఆయన వర్ణించారు. ఇవన్నీ ఒకటి. తర్వాత భారతదేశం ఇప్పుడు పుట్టింది
అసలు మన చరిత్ర ఎప్పుడు పుట్టింది అంటే ఒక లెక్కేసి 2000 ఒకడు 1500 ఒకడు 3000 ఒకడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు. వాళ్ళు ఏవో లెక్కలు వేశారు. ఆ లెక్కల ప్రకారంగా మహాభారతం 2000 సంవత్సరాలని వీళ్ళ లెక్కలు చెబుతున్నారు. పిచ్చి లెక్కలు. అవి మనం నమ్మేస్తున్నాం. ఎందువల్ల నమ్ముతున్నాము? మన చరిత్ర అంతా నాశనమైంది కాబట్టి. నవమ్యాం శుక్లపక్షస్య కార్తికే నిరగాత్ కృతం. కృతయుగం ఎప్పుడు ప్రారంభమైందయ్యా? నవమ్యాం శుక్లపక్షస్య కార్తీకే అంటే కార్తీక మాసము శుక్లపక్షము నవమిలో ప్రారంభమైంది. అది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము. త్రేతాయుగము శితే తృతీయాయాం వైశాఖే, వైశాఖం విశాఖ స్థానంలో వైశాఖ మాసంలో తృతీయ. దర్శే వై మాఘమాసస్య మాఘ పూర్ణిమలో ఇది ద్వాపరం. త్రయోదశ్యాం నభస్యకే భాద్రపద శుక్ల త్రయోదశి నాడు కలియుగం ప్రారంభమైంది. కృతయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగంతో సహా మన దగ్గర లెక్కలు ఉన్నాయి. మన పురాణాలు లెక్కలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తూ తెలుస్తుంది. అంతేగాని ఎవడో చెప్పిన మాటలు పట్టుకుని భారతదేశం యొక్క విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేసి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు మనం తీసుకుని లెక్క పెడితే మన చరిత్ర మనం తక్కువ చేసుకుంటున్నాము. అన్యాయం. కాబట్టి మన చరిత్ర ఈనాటి వాళ్ళకి తెలియాలి. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఎవరో చెప్పిన దాన్ని మనం చేసుకుంటున్నాం కాదు. మన చరిత్ర కొన్ని లక్షల యుగాల పూర్వం నుంచి మనకున్నది చరిత్ర. ఎవరికి లేని చరిత్ర మన కేవలంగా మన భారతీయులకి మాత్రమే ఉన్నది, ఇంకా ఎవరికీ కాదు. అంత గొప్పనే చరిత్ర ప్రకారంగా మనకి వాటి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. తర్వాత ఈ శరీరంలో కిందాక చెప్పుకున్నాం, అనాటమీ అనుకున్నాం కదా. ఈ సూర్యుడు ఆకాశం మీద సూర్యగమనానికి శరీరంలో ఉన్న గతులకి సంబంధం చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. గొప్ప విషయం అది. ఇవన్నీ ఏం చేసేటది మన ప్రతిదీను మనకి దగ్గు వస్తుంది, కాసము దగ్గు. ఇదేమో మనకి దగ్గు శారీరకమైనటువంటిది. సూర్యుని లెక్కలో రుణము అన్నాడు దాన్ని. మనం నిశ్వాస తీస్తున్నాం, సూర్యుడి లెక్కలో అది ధనము అన్నాడు. మనం ఆవులింత విజృంభక ఆవులింత తీస్తున్నాం, అది అధిమాసము అన్నాడు. తెలీదా? మరి ఊర్ధ్వగతి ఎక్కిళ్ళు మనకి ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి, అది అహోరాత్రము అన్నాడు. నాసికారంభ సంబంధించి ఒక రసం ఉంది, దానికి విషువత్ అన్నాడు. సంక్రాంతి అన్నాడు. ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను మనకి మన శారీరకమైన సంబంధాలకిను వస్తువులకిను ఆకాశం మీద ఉండే సూర్యుడికి సంబంధాలు పెట్టి దానికి దీనికి ఏర్పాటు చేశాం. అంతేకాదండి, ఇప్పుడు చంద్రగ్రహము సూర్యగ్రహము కూడా మన శారీరకమైనటువంటి దేహము లోపల ప్రాణవాయువు యొక్క ఆయామం తిరుగుతూ ఉంటే దాన్నేమో చంద్రగ్రహం అన్నారు. దేహం పై భాగంలో తిరిగితే సూర్యగ్రహం అన్నారు. సూర్యగ్రహము చంద్రగ్రహము అంత గొప్ప విషయం మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఇదొక విధంగా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం. అంతేకాకుండా ఇంకా కొన్ని విశేషాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఆయన ఏం చేశారయ్యా అంటే గృహవాస్తు గురించి కూడా చెప్పాడు. వాస్తుశాస్త్రం గురించి కూడా ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. గృహవాస్తువులు ఏం చెప్పన్నారయ్యా? ఆగ్నేయాం మహానసం. అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఆగ్నేయమందు మహానసము, వంట ఇది పెట్టుకోవాలి. నైరుత్యాం ఆయుధాలు పెట్టుకోవాలి నైరుతి యందు. భోజనం పశ్చిమాయాంతు, పశ్చిమ సముద్రంలో భోజనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. వాయువ్యంలో ధాన్యము, ఉత్తరే ద్రవ్యము, ఉత్తరం అంతా ద్రవ్యం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈశాన్యంలో దేవతా గృహం చెల్లించాలి. ఇవన్నీ కూడా ఈయన మనకి ఈ గృహవాస్తు విశేషాలు కూడా కొన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అంటే అన్ని ముట్టుకోవట్లేదు, అక్కడక్కడక్కడక్కడ ఒక దారి ఉట్టినే ముసిస్తున్నా ఉన్నది కదా అని తెలియజేయాలి. కాబట్టి తర్వాత గాయత్రి మంత్రం చెప్పుకుంటాం. నగాయత్ర్యా పరో మంత్ర అన్నారు. గాయత్రి కన్నా గొప్పనైనటువంటి మంత్రము లేదు. 24 అక్షరాలతో ఉన్న గాయత్రి మంత్రం అది. అందులో అక్షరాలన్నీ బీజాక్షరాలు. మహానుభావుడైనటువంటి వాల్మీకి మహర్షి గారు ఈ 24 అక్షరాలు తీసుకుని గాయత్రి పేరుతో తీసుకుని ఒక అక్షరానికి ఒక 1000 శ్లోకాలు చెప్పని ప్రారంభించి 24,000 శ్లోకాలతో శ్రీమద్ రామాయణం రచించారు ఆయన. అంత గొప్పనైనటువంటిది. కనుక రామాయణం చదువుకోలేని వాళ్ళు ఆ గాయత్రి రామాయణం 24 శ్లోకాలు అది చదువుకున్నా సరిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాడు గాయత్రి గురించి? మనకి గాయత్రి యొక్క బీజాక్షరం ఏంటి, దానికి అధిదేవత ఏంటి, శరీరంలో ఏ విధంగా ఎక్కడ మనకు ఉపయోగిస్తుంది, అది ముఖ్యం కదా. మనకన్నీ కూడా ఇవి చెప్పిన మాట విన్నాం. మన శరీరానికి మనకి కావాలి. మొదటి తత్సవితురు వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఇది గాయత్రి మంత్రం. అనేటువంటిది అగ్ని, పాదాల యొక్క బొటన వేళ్ళు. వాయువు మడమలు. సూర్యుడు పిక్కలు. విద్యుత్తు మోకాళ్ళు. యముడు తొడలు. జలపతి ఉపస్థ. నియం బృహస్పతి వృషణం.
ధ పర్జన్యుడు కటిభాగం, ఋగో ఇంద్రుడు నాభి, దే గంధర్వులు ఉదరం, వా పూషన్ స్తనములు, స్థ్య మిత్రుడు హృదయం, ధీ వరుణుడు కంఠం, మా త్వష్ట క్రింది పదవి, హీ వసుగణాలు తాలువు, ధీ మరుద్గణాలు నాసిక, యో చంద్రుడు నేత్రములు, మళ్ళీ యో అంగిరసుడు కనుబొమ్మలు, నహ విశ్వదేవతలు ఉత్తరోష్టము, ప్ర అశ్విని దేవతలు దక్షిణ పార్శ్వము, చో ప్రజాపతి లలాటము, ద రుద్రుడు ఉత్తర పార్శ్వము, యా బ్రహ్మ శిరస్సు, త విష్ణుమూర్తి ముఖమండలం. ఈ విధంగా 24 అక్షరాలకి 24 భగవత్ స్వరూపాలని మనకు ఏర్పాటు చూపించి తద్వారా శారీరకంగా మనకి ఏ విధంగా వాటి కలుస్తున్నాయో దాన్ని కూడా మనకు నిరూపించారు. అంటే గాయత్రి మంత్ర సాధన చేస్తే ఏమీ చేసుకోక్కర్లేదు, హాయిగా దర్జాగా ఇంట్లో కూర్చుంటే ప్రపంచం తిరిగి తిరిగి మన దగ్గరికి వస్తుంది. గాయత్రి మంత్రం మీద పట్టు అంత గొప్పది, అది చేయాలి. అది చేసుకోవడం చేస్తే మనందరం బాధపడుతున్నాం. తర్వాత ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. రాజ్యాల్లో ఎలా ఉండాలి, సామాన్యంగా మనకి ఇంతకుముందు చదువుకున్నది చాణక్యుడు మొదలైన వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో కూడా అష్టాంగాలు ఏర్పాటు చేయమనేవాడు. శివాజీ గారు కూడా అష్టాంగాలు ఏర్పాటు చేశాడు మనకు చెప్తుంది. కానీ ఈయన ఏం చెప్పాడు, సప్తాంగాలే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. స్వం అమాత్యం, స్వం అనవు అమాత్యం, రాష్ట్రంచ, దుర్గం, కోశ, బలం, సుహృతం, పరస్పరోపకారీదం సప్తాంగం రాజ్యముచ్యతే. పరస్పరము ఒకరికొకరు ఉపకారం చేసుకుంటూ ఉండాలి, దీని రాజ్యము అన్నమాట. ఆ రాజ్యం గురించి అక్కడ మనకు ప్రధానంగా చెప్పడం జరిగింది. 8 రకాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది ఇక్కడ ఇందులో. ఇంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడే మనకి ఈ ఆదాయ మార్గాలు ఏమిటి, మహారాజుకి ఎలా ఆదాయం సంపాదించుకుంటాడు, ఆయన కూర్చొని తింటమే కదా అంటే కృషి, వణిక్ పథము, దుర్గము, సేతువులు. సేతువులు అంటే ఇప్పుడు మనం వేస్తున్నామే బ్రిడ్జెస్, టోల్ గేట్లు అన్నీ, అదనమాట. కుంజర బంధనం, ఏనుగులు మొదలైన వాడిని కట్టుకునే ప్రదేశానికి కూడా దానికి మనం కొంచెం ట్యాక్స్ కట్టుకోవాలి. ఖని అంటే గనులు, ఆకర బలాదానం, ఆకరములు అంటే ఏం చెప్పాడు, దానికి ప్రత్యేకంగాను ఖని భేదములకి ఈ స్థానాలు, అడవులు, అడవులు మొదలైన వాటిలో కర్రలు కొట్టుకోవటం. అంటే మనకున్నది రక్తచంద్రం మొదలైన ఉన్నాయి కదా, దాని ద్వారా సంపాదించుకోవస్తున్నాడు. దానం, శూన్యానాంచ నివేశనం, ఖాళీ స్థలాలు ఎక్కడుంటే అక్కడల్లా గృహాలు కట్టేసేసి భగవంతుడు మన ప్రజలకు ఇచ్చేసినట్లయితే దాని ద్వారా మనకు బోల్డంత ఆదాయం వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు అందరూ. ఈ విధంగా మనకి ఆర్థిక సంబంధం కూడాను ఏ విధంగా మహారాజు సంపాదించుకోవాలో అవి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత మనం మహారాజులకి కొన్ని ఏం చెప్పామంటే వాటిని ఏమంటాము, ఉపాయాలు, సామదాన భేద దండోపాయాలు అని మనకి లెక్క తెలుస్తోంది. సామము, దానము, భేదము, దండము అని 4 రకాలు చెప్తున్నాం. కానీ ఈయన అని చెప్పాడు, ఈయన ఉపాయాలకు వచ్చినప్పుడు ఈయన మనకి 7 రకాల ఉపాయాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. 1 కాదు 2 కాదు 7 రకముల ఉపాయాలు ఈయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అది తరువాత మరి సామదానము, భేదశ్చ, దండ, ఉపేక్ష, ఇంద్రజాలము, మాయోపాయము, ఇవన్నీ ఇలాగ చెప్పాడు. నిక్షేపము, ధనాయతనానికి అని చెప్పి 239వ అధ్యాయంలో 24వ శ్లోకం నుంచి 46వ శ్లోకం దాకా ఈ సామదాన దీని గురించి ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. తరువాత ఇంకా చెప్పిన విశేషాలు ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు గమ్మత్తుగా చెప్తాం. మనం బజార్లో పెడుతుంటాం, రోడ్ల మీద పెడుతుంటాం, ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు 10 మంది ఎదురొస్తుంటారు. వాళ్ళల్లో ముందు మనం ఎవరికి దారి ఇవ్వాలి, సామాన్య శాస్త్రం, మన సామాన్య జ్ఞానం. ఇది మనకి ఒక సివిక్ జ్ఞానం అనమాట. సివిక్ సెన్స్ అంటుంటాం ఇంగ్లీష్లో. ఆ మాత్రం సివిక్ లేదురా అనుకుంటాం. 10 మంది ఉంటుంటారు, అక్కడ ఎవరికి ముందు దారి ఇవ్వాలి అంటే ఆరాక్రాంతస్య గుర్విణ్యా పంథాదేయ గురుష్వపి 155వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు శ్లోకం, 14వ శ్లోకం. భారాక్రాంతస్య బరువు మోస్తుండేవాడికి, గుర్విణ్యా గర్భిణీ స్త్రీలకు మార్గం చేయాలి, గురుష్వపి గురువులకు కూడా మార్గం ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. అదే మనకి మహాభారతంలో చెప్పాడు. అంతస్య పంథా పంగుశ్చ పంథా
క్షత్రియశ్చ పంథాః భారవాహశ్చ పంథాః రాజ్ఞశ్చ పంథాః బ్రాహ్మణేన సమేత్య తు బ్రాహ్మణస్యైవ పంథాః. రాజుకు మార్గం ఇవ్వాలి ఎప్పుడు బ్రాహ్మణులు రాకపోతే. బ్రాహ్మణులు వస్తే బ్రాహ్మణుడికి దారి ఇవ్వాలి, రాజుకి ఆపేయాలి. అదేమిటండి రాముడికి ఎందుకు రాజుకి ఎందుకు ఆపేయాలి, బ్రాహ్మణుడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే బ్రాహ్మణుడి నోట్లో ఎప్పుడు కూడా స్వస్తిర్భవతు సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు 10 మందికి సుఖంగా ఉండండి చెప్పే వ్యక్తి ఒక బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన మాట చెబుతా, గోబ్రాహ్మణేభ్య సుఖమస్తు నిత్యం అంటుంటాం మనం. గోవులకి బ్రాహ్మణులకి సుఖము కావాలి అని. అంటే గోవులకి బ్రాహ్మణులకి సుఖం ఉండాలా, మిగతా వాళ్ళ సుఖం అక్కర్లేదా అంటే అక్కడ అర్థం గోబ్రాహ్మణేభ్య అనేటువంటిది మనకేం చెప్తున్నాం, పంచమీ భక్తి వారి చతుర్థి చెప్పుకుంటున్నాం అందరూ చెప్పేది. గోబ్రాహ్మణుల కొరకు అని చతుర్థి కాదు, పంచమి చెబుదాం. గోబ్రాహ్మణుల వలన శుభం అవుతుంది. గో ఉండటం చేత బ్రాహ్మణుడు ఉండటం చేత సమాజానికి క్షేమం కలుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ పంచమీ భక్తి చెప్పుకుందాం హాయిగా, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఏం బ్రాహ్మణుడికే సుఖం ఉండాలా మిగతా వాళ్ళు మా కాదా అనే మాటలు వాడికి ఎవరు మాట్లాడి వీల్లేదు కనుక చక్కగా గోబ్రాహ్మణేభ్య అంటే పంచమీ భక్తి చెప్పుకుందాం. దాని వలన అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకి మార్గం చెప్పాడు. ఇంతే కాకుండా ఇంకా రాజ్యాంగంలో చెప్పాం కదా, తర్వాత మనం ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి, ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో మనం ఉండాలి అనే దాని గురించి కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఎక్కడ చెప్పాడు, ఎందులో మనకు చక్కగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడయ్యా అంటే ఇది ఒక అధ్యాయం చెప్పాడు. ఇది వైద్యరాజ నదీహీనే మ్లేచ్ఛ స్త్రీ బహుళ నాయకే. అక్కడ ఆ ప్రదేశాల్లో ఉండద్దు అబ్బాయి అని చెప్పాడు. వైద్యరాజుడు అంటే వైద్యులు లేని ప్రదేశంలో ఉండద్దు, నదులు లేని ప్రదేశంలో ఉండకూడదు, మ్లేచ్చులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఉండకూడదు, స్త్రీలు మేచ స్త్రీలు ఉందంటూ ఉండకూడదు, బహునాయకత్వం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ఉండకూడదు. మన తెలుగులో పద్యం ఉంటుంది, అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడతెగక పారు ఏరును ద్విజుడన్ చొప్పడినను ఉరనుండుము చొప్పడకున్నట్టి ఊరు చొరకు సుమతి అన్నాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడు, అప్పిచ్చువాడు అన్నాడు ముందు. ఈయన ఆ మాట చెప్పాల, అప్పు గురించి ప్రస్తావన చేయాల. అప్పుడు లేవు, అవకాశం అవసరం లేదు. పూర్వకాలం చెప్పిన నాటికి అప్పులు మొదలైన అవసరం లేదు. ఇప్పుడంటే మనం వెంట పడుతున్నారు, మనం మధ్యాహ్నం నిద్రపోతుంటాం, టక్కన ఫోన్ వస్తుంది, ఫోన్ తీయంగానే సార్ అని ప్రారంభిస్తున్నారు తల్లి మహాతల్లి ఎవరు. ఆ భాష మనకు అర్థం కాదు, కావాలని ఒక ప్రయోగం చేస్తుంటే మాటలు ప్రారంభిస్తుంది. మీకు లోను కావాలా సార్, 10 లక్షలు కావాలి, 20 లక్షలు కావాలి. ఎవడు అడిగాడు నేను లోను, ఎందుకమ్మా నీ బాధ పెడతా మమ్మల్ని, నేను హాయిగా ప్రాంతం నేను రానా, నీకు లోన్ కావాలంటే నీ వెంట పడను. కానీ అప్పుడు ఆ బాధ లేదు, అందుకనే చెప్పలే ఆయన. చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఎవరు మన సుమతి శతకం నాటి వారికి అప్పులు అవసరం ఉన్నాయి తీసుకోవటం. పూర్వకాలంలో నాకు అప్పు అవసరం లేదు కనుక ఆ మాట చెప్పారు. అంటే అందరూ సమాజం ఇచ్చాడు. కాళిదాస్ గారు ఏం చెప్పాడు, ఆపన్నార్తి ప్రశమన ఫలాహ సంపదోహ్యుత్తమానాం, ఆపన్న ఆర్తి ప్రశమన ఫలాహ సంపద ఉత్తమానం. ఉత్తమానం సంపద, ఉత్తముల యొక్క సంపద అంతా కేవలంగాను ఆపదలలో బాధపడే వాళ్ళ యొక్క ఆపదలను పోయిన వాళ్ళకి కష్టం పోగొట్టేందుకు కొరకే నిన్ను చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. కనుక అలాంటి ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు మనకి బాధ ఎందుకు వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ రానే రాదు. అది ఈ విధంగా మనకి సమాజంలో మనకి ఎలా ఉండాలో కూడా మనకి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. పెద్దల మధ్యలో పూజ్యులు మాట్లాడుకుంటుంటే మధ్యలో వెళ్ళకూడదు. తెలుగు మన సామెత ఉంది, అజామచ్చే ద్విజామచ్చే దంపత్యోర మధ్యమే వచ్చా అని చెప్పుకోవడానికి ఒక మనకు వ్యవస్థ ఉంది. అలాగ పూర్వం కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. తరువాత మన సభలో కూర్చున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి, మనందరికి అవసరమైన ప్రశ్న ఇది. అక్కడికి వెళుతుంటాం, మీటింగ్లకు వెళుతూ ఉంటాం. ఆ మీటింగ్లో ఎలా కూర్చోవాలి మనకి అవన్నీ ఆయన ఎప్పుడే చెప్పాడు మనకు. నాసంవృతముఖ కుర్యాత్ హాసం జృంభం తథాక్షుతం ప్రభోరప్యవమానం స్వం గోపయేద్వచనం బుధ. మహారాజు దగ్గర సభలో ఉండేటప్పుడు మీరు దగ్గకూడదు, పెద్దగా నవ్వు రామకూడదు. జృంభణం అంటే ఆవులింతలు కానీ తుమ్ములు కానీ ఇలాంటివేమీ మనం చేయకూడదు. అక్కడ సభలో ఉన్నవి చేస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది. నోరు తెచ్చి కూర్చుంటే అందరూ అసహ్యించుకుంటారు. నోట్లో ఉన్నవన్నీ బయటపడుతుంటాయి ఆ పదార్థాలన్నీ. కనుక ఏదో చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని చేయాలి. మనం చెయ్యి ఒక పక్క అడ్డు పెట్టి ఒక పక్క తిప్పి మనం చేసుకోవాలి. కాబట్టి వీలైతే గుడ్డ అడ్డు పెట్టుకుని చెప్పుకోవాలి. కనుక ఇటువంటి వ్యవస్థ కలిగించేవన్నీ కూడా మనకి పూర్వము ఏర్పాటు చేశారు. అంటూ ఏం చెప్పేట, నీ యొక్క బాధలు ఏమన్నా ఉంటే, నీ కష్టం ఉంటే ఆ కష్టాన్ని నీవు ఎవరికి చెప్పుకోకూడదు, నీ నష్టం ఏదైనా ఉంటే ఎవరు చెప్పద్దు అన్నాడు. అదే మనకు చెప్పాడు. అర్థనాశం, ఇంకో శ్లోకంలో వేరే చోట, అర్థనాశం మనస్తాప గృహే దుశ్చరితాని చ
వంచనంచ అపమానంచ మతిమాన్న ప్రకాశయేత్. ఇక్కడ కూడా అదే, నా గోపయేత్ వచనం బుధ, బుద్ధిమంతుడు ఎప్పుడు చెప్పకూడదు అన్నాడు. బుద్ధి గలవాడు ఎవరికి ఇంకోటి చెప్పుకోకూడదు ఇవన్నీ అన్నాడు. ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు ఇవి. తరువాత ఇంకా అసలైన విషయం వద్దామండి. గొప్ప విషయం చెప్పేశారు. ఈ రోజున సమాజంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏ విషయంకి వచ్చినా కూడా ప్రతి వాళ్ళు స్త్రీని గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తున్నారు. స్త్రీకి అన్యాయం జరిగిపోయింది, నేను మీ పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళందరూ మగవాళ్ళే కాబట్టి చేశారన్నాడు. చూడండి చెప్తున్నాడు, స్త్రీకి అన్యాయం చేశారని చాలామంది ఘోష చేస్తున్నాం. మహిళా సంఘాలు అంటున్నారు, అవ్వంటారు ఇవ్వంటారు, రకరకాల సంఘాలు పెట్టేసి జనాల మీద పడిపోయి వాళ్ళని అన్యాయం చేస్తున్నారంటారు. కాదు, ఎంత బాగా మన వాళ్ళు చెప్పాడంటే స్పష్టంగానైనా ఎంత వివరంగా ఆయన చెప్పాడో చూద్దాం. అది కూడా మనం చూద్దాం. నా స్త్రీ దుష్యతి జారేణ బలాత్కారేణ ఉపభుక్తం చేత్ వైరిహస్తగతో పివా. చూడండి, జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి. ఇప్పుడు మన సమాజంలో మనం స్త్రీలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మనం ఇబ్బంది పడటం చాలా రకాలుగా శారీరకంగా బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళు వాళ్ళ మానాన్ని కూడా పోగొట్టుకోబడుతున్నారు. ఎందుకంటే దుర్మార్గుల చేతుల్లో. అలాంటి దుర్మార్గుల చేతుల్లో పడి ఎప్పుడైనా కనుక ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తే అలాంటి స్త్రీని ఎప్పుడు కూడా మనం 10 మందిలో అవమానం చేయకూడదు, ఆవిడ్ని దూరంగా వదిలిపెట్టకూడదు, ఆవిడ్ని ఆదరించాలి అని 165వ సర్గలో 67వ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఆవిడ తప్పు కాదు. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడైనా విచార గృహాల్లో పట్టుబడితే స్త్రీలను మాత్రం పట్టుకు జైల్లో పెడుతున్నారు, ఈ పురుషులను వదిలేస్తున్నారు. అలా చెప్పట్ల ఆయన. అలాంటి ఆవిడని గౌరవించాలి మనము. ఏదైనా ఇబ్బంది పడితే సమాజంలోకి వచ్చినప్పుడు, కొన్ని నష్టాలు పోయినప్పుడు, తనకు తెలియకుండా కొన్ని అపకారాలు జరిగినప్పుడు, శారీరకంగా అపకారాలు జరిగితే అటువంటి స్త్రీని మనం గౌరవించాలి అని చెప్పి ఎంత గొప్ప విషయం ఆలోచించండి. స్త్రీకి మన వాళ్ళు ఇచ్చిన గౌరవం అంతది. పక్కన మన ఇతర నార్యస్తు పూజ్యంతే అని చెప్పాడు మన ధర్మశాస్త్రంలో. ఈయన అలాగే చెబుతున్నాడు. అటువంటి స్త్రీకి ఇబ్బంది పడితే అది ఆమె తప్పు కాదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. అటువంటి దాన్ని మనకి సమాజంలోకి తీసుకొచ్చిన వాడిని, ఇది మనకి అగ్ని పురాణంలో ఒక అద్భుతమైన విశేషం. ఈనాడు జరిగే అన్యాయాలకి ఆయన అప్పుడే చూపించాడు, ఒక విధమైనటువంటి ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని చూపించాడు. ఇంకొక విషయం అండి, స్త్రీకి పునర్వివాహంకి అధికారం లేదు అని కొంతమంది, దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఎవరో వివేకానంద గారు అయినా వీరేశలింగం గారు రావటమను, లేకపోతే పునర్వివాహం కాకుండా దీన్ని ఏదో భర్తతోనే సహగమనం చేస్తున్నారు కాబట్టి రాజా రామ్మోహన్ గారు ఉద్ధరించారనుకోవడం చాలా పొరపాటు. వారు కేవలంగా హిందూ సమాజంలో ఉన్నదాన్ని కొంచెం ఏదో ఒక చిన్న ఎక్కడో ఉంటే ఒక పాయింట్ ఉంటే 1,000,000 మందిలో ఒకటి దొరికితే దాన్ని భూతద్దం చూపించి ఆంగ్లేయుల యొక్క ప్రభావం చేత దాని సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేశారు. కానీ ఎక్కడా కూడా మనకి పూర్వకాలంలో సతీ సహగమనాలు ఎక్కడా లేవు. ఉంటే ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు ఒక దేశంలో ఉండేవాళ్లే కాదు. ఎవరో 100కో 1,00,00,000కో ఒకరు. పాండురాజు మరణించాడు, కుంతి చేసిందా సహగమనం చేసిందా? మాదిరి చేసింది. కుంతి ఎందుకు మానేసింది? పిల్లల కోసం. నువ్వు పోయేటప్పుడు నీకెందుకు అవన్నీ, ఇంకా నువ్వే పోతున్నప్పుడు నీ పిల్లలు ఉంటే అంత, లేకపోతే నీకెందుకు? చాలా తప్పది, ఎక్కడా లేదు. సహగమనం అనేటువంటిది పద్మిని చేసింది. దూకేసి కావాలి చచ్చిపోయారు. ఎందుకు చచ్చిపోయారు? ప్రాణ రక్షణ కోసం, మాన రక్షణ కోసం. అది మన గొప్పవాడు కనుక అది గొప్పతనం. కానీ మన దేశంలో లేదు. ఈయన చెప్తున్నాడు, జాగ్రత్తగా వినండి. స్త్రీకి పునర్వివాహం ఇప్పుడు చేయాలో చెబుతున్నాడు. పునర్వివాహాన్ని కూడా చేయమని చెబుతున్నాడు. పంచస్వాపత్సు నారీణాం పతిరన్యో విధీయతే. పంచస్సు ఆపత్సు, ఆపదలు 5 రకాల ఆపదలు వస్తే స్త్రీలకి మళ్ళీ వివాహం చేయమని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ చెప్పింది? ఎవడుందండి? ఎంత స్వాతంత్రం అండి స్త్రీకి ఇచ్చింది? దగ్గరుండి వివాహం చేయమంటున్నాడు. మృతేతు దేవరే దేయాత్ అభావేయతు యథేచ్ఛయా. భర్త మరణించినట్లయితే ఆవిడికి ఇష్టమైతే మరిదికిచ్చి పెళ్లి చేయమన్నాడు. దీన్ని దేవరన్యాయము అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ మాట అనగానే చాలా మంది వెంటనే మహిళా సంఘాల వాళ్ళు వీళ్ళు కర్రలు పట్టునో కత్త పట్టుకునో నా ఇంటికి చీపులు పట్టునో రావచ్చు, కాదంటలేదు. కానీ ఉన్నమాట చెబుతున్నాను. అక్కడ దేవరన్యాయం అని ఒకటి ఉంది పూర్వకాలంలో. భర్త పెద్దవాడు మరణిస్తే ఆ తర్వాత వాడు ఆవిడతో అక్కడ వ్యవహారాన్ని, కుటుంబ వ్యవహారాన్ని జాగ్రత్తగా నడిపే ఇబ్బంది లేకుండా పోతుంది. ఈ మధ్య అక్కడ ఉంటున్నాం టీవీల్లో, యూట్యూబ్లోను, అన్నగారి పెళ్ళాన్ని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఏమిటండి, అవి రకరకాలుగా ఉన్నాయి, మనకు సంబంధం లేదు. కానీ మనకు సిద్ధాంతం అయితే తప్పు లేదు. అవసరం ఒప్పుకున్నప్పుడు అంగీకరిస్తే చేసుకోవచ్చు, కుటుంబ క్షేమం కోసం. ఈయన చెప్పాడు ఇక్కడ 5 రకాల సమయాల్లో. నష్టే, భర్త నశించిపోయిన తర్వాత, నశించడం అర్థం ఏంటి? అంటే వెళ్ళిపోయాడు, 30 ఏళ్ళు రాలా భర్త, 20 ఏళ్ళ పైన దాటిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈవిడ? అలాగే ఉంటుందా? అదొకటి. మృతే, భర్త పోయినా మళ్ళీ చేయమన్నాడు.
ప్రవ్రజితే, భర్త సన్యాసం పుచ్చుకున్నాడు, ఈవిడ వయసులో ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? వివాహం చేయమన్నాడు. క్లీబే, భర్త షండుడైతే నపుంసకుడైతే ఏం చేయాలి? వివాహం చేసుకోమన్నాడు. పతితేచ, భర్త భ్రష్టుడైపోయాడు, అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? వివాహం చేయమన్నాడు. స్త్రీకి పునర్వివాహం చెయ్యండి అని స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి ఒక ఆదర్శమైనటువంటి సంస్కారపూరితమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు మనకి అగ్ని పురాణంలో 154వ అధ్యాయంలో 6వ శ్లోకంతో చూసుకుంటారు. కాబట్టి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలను మనకి చెప్పి వివేకానంద గారు మన వీరేశలింగం గారు ఉద్ధరించారని నేను ఒక్కొక్కలా మనవాడంతా ముందు నుంచే ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కొత్తవేం కాదు ఇవన్నీ. మనకి మన భారతదేశంలో ఇలాంటివన్నీ మనకి ఎప్పుడో వివరం చెప్పారు, కానీ మనం పట్టించుకోకపోవడం చేత తప్పు ఆయన మంది కాదు కదా, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఈ విధముగా మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే స్త్రీకి ఇంటి పేరు దాని గురించి కూడా చెప్పుకుంటూ చూడండి. చిన్నతనంలో ఉన్నట్టయితే పితృగేహం కుమారీణాం యూఢానాం భర్తృగోత్రయం, భర్తృగోత్రం పితృగేహం కుమారీణం, వివాహం కాని ఆడపిల్లడికి తండ్రి గోత్రము, తల్లి ఇంటి పేరు, తండ్రి ఇంటి పేరు వస్తుంది, తండ్రి ఇంటి పేరు అన్నాడు. యూఢానాం, వివాహం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి భర్త ఇంటి పేరు రావాలి, భర్త గోత్రం వహించాలి. అయితే ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు కొంతమందికి, ఎందుకంటే మన ఆడవాళ్ళు మహిళలు చాలా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, చిన్నప్పుడు చదువుకున్న సర్టిఫికెట్లు వచ్చేసిన వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికెట్లు పెట్టి ఉద్యోగం చేరారు, అప్పుడు పెళ్ళి అవుతుంది, ఆ పేరు ఈ పేరు ఇంటి పేరు మార్చుకోవడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది, ఎక్కడికో పంపిస్తారు కాగితాలు, వాళ్ళు తొందరగా తిరిగి రావు మనకి. అలాంటి వాళ్ళకు ఒకళ్ళిద్దరికి ఏవో ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ సామాన్యంగా స్త్రీ వివాహం అయిన తర్వాత భర్త యొక్క ఇంటి పేరునే పెట్టుకోవాలి అని మనం చెప్పి ఖచ్చితంగా మనకైనా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అది 158వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. అంతేకాకుండా అనాథ ప్రేత సంస్కారాలు కూడా మనకు అద్భుతంగా చెప్పాడు. అనాథం బ్రాహ్మణం ప్రేతం ఏవహంతి ద్విజాతయ, ఎంతో పుణ్యప్రదము అన్నాడు. అనాథ ప్రేత సంస్కారం చేయటం అనేటువంటి చాలా గొప్పది, దాని అలా వదిలేయకూడదు అని సమాజంలో అక్కడ అస్పృశ్యత సంపద పెట్టుకోకర్లా, ఎన్ని రకాల వాడైనా సరే మనం ఆ శివాన్ని తీసుకెళ్లి పడేసి దూరంగా పడేయాలి, దాన్ని దానం చేసేయాలి అనేటువంటిది ఒక సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక శుచి శుభ్రంలో కూడా ఉపకరిస్తుంది. స్వచ్ఛము, స్వచ్ఛదానికి మన క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కూడా ఉపయోగిస్తుంది, ఒక పద్ధతి ప్రకారం చెప్తుంది. తర్వాత పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా పోయినప్పుడు పిల్లవాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి ఏదో చేయాల్సినటువంటి కర్మలు పితృకర్మలు అవన్నీ చేయకపోతే ఏమొస్తుందో చెప్తున్నాడు. శ్రాద్ధం కుర్యాత్య ప్రత్యబ్దం ప్రేతే కుంభాన్నమబ్దకం అబ్దకం గంగాయా సికతాధారా తథా వర్షంతి వాసవే శక్యా గణయితుం లోకే నత్వతీతా పితామహ. శ్రాద్ధాన్ని పెట్టడం, శ్రాద్ధం అంటే తప్పు పదం కాదు, దుర్మార్గ పదం కాదు, శ్రద్ధగా చేసేది శ్రాద్ధం, భక్తితో చేసేదాన్ని శ్రాద్ధము అనాలి మనం, పూజా కార్యక్రమాలు. కాబట్టి దాన్ని చేసేటప్పుడు చేయాలి. ఎలా చేయాలి అంటే, చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఎవరి కోసం చేయాలి అంటే గంగా నదిలో ఉన్నటువంటి సికత అంటే ఇసుక రేణువులు ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిని లెక్క పెట్టచ్చు, కానీ వర్షం పడేటువంటి బిందువులు నీరు చుక్కలు ఎన్ని చుక్కలు ఉన్నాయో అవి లెక్క పెట్టచ్చు, కానీ ఎంతమంది పితృదేవతలు ఉన్నారో లెక్క పెట్టలేము. మనం చేయకపోతే మనకు అంత పాపం వస్తుంది అని కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మనకి శారీరకంగా ఉండేటువంటిది ఏం చేస్తుంటాం, ఎక్కువగాను మనకు వచ్చేటువంటి ప్రధానంగా దీన్ని ఏమంటారండి, అశౌచం అంటుంటాం. జాతాశౌచము అంటే మొట్టలో పెద్దవాళ్ళు ఎవరో పోయినప్పుడు, బంధువులు పోయినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు, అక్కడ కారణం చెప్పాడు ఎటువంటి వాళ్ళకి పట్టాలంటే, భృగ్వగ్ని పాశకాంభోభి మృతానాం ఆత్మఘాతినాం పతితానాం చ నాశౌచం విద్యుత్ శస్త్ర హతాశ్చమే యతివ్రతి బ్రహ్మచారి నృపకారుక దీక్షితా రాజాజ్ఞకారికో ఏచా. రాజాజ్ఞ కోసం వెళ్ళి మరణించిన వాళ్ళ విషయంలో అశౌచము లేదు. చూసారా ఎంత గొప్ప విషయం చెప్పాడు. బ్రహ్మచారి మరణిస్తే అశౌచము లేదు. యతులు గనక వర్తులు మరణిస్తే వాళ్ళకి బ్రహ్మాలకు అశౌచం ఉండదు మనకి. అంతేకాదు ఈ శరీరాన్ని చంపుకుని యుద్ధంలో ఆత్మఘాతులం కనుక తాను చంపుకునేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ విషయంలో కూడా ఆపదల్లో వాటి వీటి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళ విషయంలో కూడా మనకి మహిళ అనేది అశౌచము ఉండదు అని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అది మనం తెలుసుకోవాలి. 157వ అధ్యాయంలో
129, 32 శ్లోకాల్లో ఆ వివరాలు చెప్పి ఉండొచ్చారు. తర్వాత ఈ వచ్చి వాళ్ళ మనం చూస్తున్నాం, ప్రతి వ్యక్తి కూడా చిన్నపిల్లాడి దగ్గర నుంచి ఆత్మహత్యలు బాగా చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇవేవి కాలేజీలు అంటారు, ఏదో కార్పొరేట్ కాలేజీల్లో ఉండే పిల్లలు టెన్షన్ భరించలేక ఆ గ్రేడ్ కోసం నానా బాధపడిపోయి ఇంట్లో పెద్దలు కాలేజీలో అధ్యాపకులు గొడవ చేసేస్తుంటే దానికోసం తట్టుకోలేక వాళ్ళ గ్రేడ్ మార్కులు రాకపోతే గబుగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు వాడి దగ్గర నుంచి సెల్ ఫోన్ లాక్కున్నామని ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. వాడిని ప్రేమించద్దన్నామని ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ఏమిటి ఇవన్నీ? అవమానాత్ తదా క్రోధాత్ స్నేహాత్ పరిభవాత్ భయాత్ ఉద్బుద్ధ్య క్రియతే నారీ పురుషో వా కథంచన ఆత్మఘాతీ చ కైలక్ష్యం వసేత్ స నరకే శుచౌ. ఆత్మఘాతిని తనకు తాను చంపుకున్నటువంటి వాడు, ఈ చిన్న చిన్న కారణాలతో తను చంపుకుని వాడు ఏదో అక్కడ దూకటం, ఇక్కడ చచ్చిపోతాం, మందు తింటాం, మాట్లాడితే పెళ్ళాం మొగుడు బెదిరిస్తూ ఉంటుంది, చచ్చిపోతా అని మనం బెదిరిస్తూ ఉంటుంది. వచ్చి ఎవరికి నష్టం? ఆవిడికే నష్టం, వాడికే నష్టం. ఎలాగట? ఇక్కడ ఈ ఒక్క జన్మ మనం తట్టుకోలేకపోతుంటే 1,00,000 జన్మలు అనుభవించాలన్నాడు అక్కడ. నరకే అశుచవు. అశుచం అనేటువంటి నరకంలో పడి, దాని పేరే అశుచి, శుచి కాదు అశుచం అనే నరకంలో పడి 1,00,000 సంవత్సరాలు వాడు అనుభవిస్తాడు అన్నాడు. అది చెబితే ఎవరు చేయరా పని. వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి మనం జాగ్రత్తగా క్లాస్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి సైకాలజీ కూర్చోబెట్టిన ఆయన ఇది 1,00,000 సంవత్సరాలు పడతావా, ఈ ఒక్క సంవత్సరం, ఈ ఏడాది ఒక జన్మలో ఇక్కడ ఒక్క జన్మ సరిపోతుందా, అక్కడ 1,00,000 జన్మలు కావాలని నీకు అని చెప్తే ఎవడు చేయడు. అంత సమాజానికి ఉపయుక్తమైన విషయాన్నైనా 158వ అధ్యాయంలో 33, 34 శ్లోకాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. కాబట్టి విద్యార్థుల్ని మొదలైన వాళ్ళందరూ మనం కాపాడాలంటే మనం ఈ విషయాలు చెప్తే వాళ్ళు గ్రహించుకుంటారు. ఆ విషయాలను కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం. ఇటువంటివే ఎన్నో విషయాలు మనకి కనపడుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలామంది ఏమంటున్నారంటే తుక్కిడి పురాణాలు అంటున్నారు. తప్పు. నిజమే, ఒక రకంగా ఒక రైట్ ఒప్పుకుంటాం. తుక్కిడి పురాణాలు అంటే, తుక్కిలి అంటే నోరు, ఈ లోపల ఉండే పురాణాలు. పూర్వకాలం వాళ్ళందరికీ కూడాను అందరికి పురాణాలని నోట్లోనే ఉండేవి, టగడగా చెప్పేస్తుండేవాళ్ళు. ఈ రోజు వాడు తెలియక తుక్కిడి పురాణాలు వెక్కిరిస్తున్నాం. కాదు నాయనా, ఇవంతా కూడా సమాజానికి ఉపయోగం కలిగించేటువంటిది. విదేశీయులు మన దేశానికి వచ్చి చేసినటువంటి ఒక దౌర్భాగ్య స్థాయి వ్యవహారంలో ఈ పురాణాలన్నీ తప్పు అని వాళ్ళు చెప్పారు. దాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం, దాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. అలా కాకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నట్టయితే అవి ఏవి మన వెంట రావు, మన ఎవడు ఏం చేయలేడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మనము ఇంకోటి కూడా మనం చెప్పాల్సిన విషయం, ఇంకో విషయం చెప్పాడు. ఎక్కడికన్నా వెళితే సభల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎవరు మాట్లాడకుండా, ఎవరు అడగకుండా నువ్వు మాట్లాడకూడదు అనే విషయాన్ని 221వ అధ్యాయంలో 12వ శ్లోకం చెప్పాడు. అపృష్టస్య అనబ్రూయాత్, అపుష్టశ్చాస్య నబ్రూయాత్ కామం కుర్యాత్ తథాపరి అని చెప్పాడు. అడగకుండా మహారాజు గారికి ఎవరికి, మహారాజు అంటే ప్రభువులకు కానీ ఎవరికి ఏం చెప్పకూడదు. వాళ్ళకి ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు మాత్రం అడక్కపోయినా మనం చెప్పాలి. అదే మనకు చెప్పారు చూడం, అనాహూత ప్రవిశతి అపృష్టో బహుభాషతే అవిశ్వస్తే విశ్వసతి మూఢచేతాధమాహ అని అడగకుండా ఎవరికేం చెప్పకూడని విషయాన్ని కూడా ఆయన మనకి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఇది కూడా మనకి ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మహారాజు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు నియమించుకోవాలి అంటే, మహారాజు అంటే ప్రభువులు ఎవరు నియమించుకోవాలంటే వృద్ధశ్చ అంతఃపురాధ్యక్ష. ఇది అంతఃపురంలో ఎవరెవరు ఉండాలట, అంతఃపురంలో కాపలాకాశం ఎలాంటి వాళ్ళు ఉండాలంటే వృద్ధశ్చ అంతఃపురాధ్యక్ష 50 వార్షిక స్త్రియ. 50 సంవత్సరాలు అటువంటి స్త్రీలని అంతఃపురంలో దాసులుగా పెట్టుకోవాలి. 50 సంవత్సరాలు. మరి పురుషులు ఎవరిని పెట్టరండి అక్కడ, పెట్టుకోవచ్చు. 70 పురుషా చరేయు సర్వకర్మసు. 70 పురుషా 70 సంవత్సరాలు వచ్చిన వాళ్ళ మటుకు అంతఃపురంలో అన్ని పదవుల్లో నియోగం చేసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళ వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి. అంటే రిటైర్మెంట్ లేదు ఎవరికి కూడా, 55 వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళిపో, 60 ఇంటికి వెళ్ళిపో అని లేదు, చెప్పడం లేదు. చక్కగా అన్ని రకాల వాళ్ళు జీవితకాలం ఉన్నంత వరకు చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ధర్మిష్టాన్ ధర్మకార్యేషు శూరాన్ సంగ్రామ కర్మసు నిపుణాన్ అర్థకృత్యేషు సర్వత్ర శుచీన్. నిపుణులైన వాళ్ళని అంటే టాలెంట్ గల వాళ్ళని నియమించుకోమంటున్నాడు. అంతే తప్పించి ఇంకేదో పెట్టి దొడ్డిదారిని అటుపెట్టి ఇప్పుడు 30 మార్కులు అక్కర్లేదు నీకు, 20 మార్కులు వచ్చిన చాలు, 10 మార్కులు వచ్చిన చాలు అని చెప్పి అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి తీసుకురాకుండా, వాళ్ళకి రక్షణ రాకుండా చేయకనైనా అందులో రిజర్వేషన్ ఇయ్యి, కానీ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చి.
అంతవరకు వారికి నైపుణ్యం ఉండాలి. కనుక అలా లేకుండా ఉన్న వాళ్ళని పెట్టుకోవడం చెబుతున్నాడు. నిపుణాన్ అర్థ కృత్యేషు, నిపుణులే నియమించుకోవాలి, ధర్మంగా ఉండేవాడిని ధర్మకారులు నియమించుకోవాలి అనే విషయాన్ని రికమెండేషన్ చేత కోటాను అటు నుంచి ఇటు నుంచి వచ్చే వాళ్ళని తీసుకోక నాయన అని చెప్పి స్పష్టంగా వాళ్ళలో నైపుణ్యం ఉంటే తీసుకో. వాళ్ళెవరు నా మీద కత్తికి రాకుండా కరబట్టు రాకుండా చెప్తున్నాను. ముందు జాగ్రత్త పడుతున్నాను నేను. నా జాగ్రత్త బాగా ముఖ్యం. నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళందరూ తీసుకోవాల్సింది. ఆ మాట అందరూ ఒప్పుకుంటారు కదా, టాలెంట్ కావాలి కదా, చెప్పుకున్నాడు. ఇది 120వ అధ్యాయంలో మనకి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ పుస్తకం ద్వారా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి విషయాలు. ఇవన్నీ కూడా నాకు చెప్పుకునే అవకాశం నాకు కలిగించారు. సంస్కృత అకాడమీ కొత్త పండితుడు డైరెక్టర్ గారు మధుసూదన్ గారికి, పెన్నా మధుసూదన్ గారికి, మరి సూర్యప్రకాష్ గారికి, తర్వాత జోషి ప్రహ్లాద్ వీరి గారికి, అందరికి కూడా నేను నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రత్యేకంగా కె వరలక్ష్మి గారికి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, మరి మనం నీలకంఠం గారు మన దాకా ఉన్నారు, వారికి కూడా వారి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటే నేను చెప్తున్నాను. ఈ విశేషాలని నేను చెప్పడం అంతా అగ్ని పురాణం మన ఎవరు పుల్లెల శ్రీనివాస రచించినప్పుడు పుల్లెల వారు రచించిన అగ్ని పురాణము, అంతేకాకుండా జోషి గారు రచించినటువంటి అష్టాదశ పురాణ విజ్ఞానం దాన్ని కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. నా పుస్తకం అయినటువంటి పురాణేషు వైజ్ఞానిక విశేషాలు అనే గ్రంథం కూడా నాకు ఉపకరించింది. ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేందుకు నాకు అవకాశం తగ్గించింది. వీళ్ళందరికీ నమస్కారం చెబుతూ, ఎక్కడెక్కడో శ్రోతలు చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా వింటున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధానంగాను. అలాంటి వారికి ప్రత్యేకంగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. నా పిహెచ్డి గైడ్ అయినటువంటి జి అక్కుపట్ల శర్మ గారికి, ఉపన్యాసాలు చెప్పడం ఎలా చెప్పడం నేర్పేటువంటి పేదల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గురువు గారికి, అలాగే నా తల్లిదండ్రులకు ప్రజలకి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ప్రధానంగా మా గురువు గారు అయినటువంటి సూర్యసదన ఆస్థాన సూర్యసదనం గరివిడిలో ఉన్నటువంటి సూర్యసదనము, పార్వతీపురంలో ఉన్న సూర్యపీఠం యొక్క సంస్థాపకులు శ్రీ వేమకోడి కృష్ణయాజి మహానుభావులు తన గురువు గారికి వీళ్ళందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం కలిగించారు. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలిగాను. ఇందులో తప్పులని చెప్పాను, ఒప్పులని చెప్పాను నాకు తెలియదు. నా పెద్దలు చెప్పిన వాడు, నా పుట్టిన వాడు చెప్పగలిగాను. గ్రంథాలు చూసి తప్పులుంటే నావి, ఒప్పులుంటే మా గురువు గారి భావంతో కోరుతున్నాను. ఒక సమయం అయినట్టుంది, నేను మరి ఆపుకోస్తా. సంతోష్ గారు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా స్వామి. గురుగారి నుంచి ప్రజాప్రియ పరిపాలయంతామని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత మీరేం చేయాలో నడిపించండి. జయ శ్రీరంగనాయక. జేతు సంస్కృతం, జేతు భారతం. గురుగారిని నుంచి ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే. అయ్యా వినపడుతుందండి? వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుంది. చెప్పండి మేడం. తెలుసుకున్నది ఏముంటుంది, పుస్తకంలో చెప్పినవే నా సొంతమేమన్నాను. అందులో చూసి చెప్పినవిగా కృతి కాపీ తోటి అడిగే అవకాశం. సార్ మాట్లాడొచ్చా సార్? చెప్పండి తల్లి. రంగాచారి గారు నమస్తే. నమస్తే నమస్తే. నమస్కారం తల్లి. మీ పేరు తల్లి? కుసుమకుమారి గారు. కుసుమకుమారి గారు నమస్కారం అమ్మా. అమ్మా, పురాణానికి ఆధునిక కాలానికి